weiß es noch wie heute, my love. Mit diesem schönen Lied von Gaziano für alle Frauen, singt er, müssen wir uns wieder verabschieden. Unsere Sendezeit ist vorbei. Bitte nicht vergessen, wieder einschalten am Samstag um 7 Uhr und dann am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht. Sponsor of the station. If experiencing Antarctica is on your bucket list, book now for a Phil Hoffman Travel Antarctica sightseeing flight, taking in the world's last great wilderness. The flight provides a full day of Antarctic experience with Antarctic expeditioners on board. The Qantas flight departs Adelaide Sunday, January 19, 2014, with tickets from just $1,199. Speak to Phil Hoffman Travel, Australia's #1 travel agency, about their Antarctica sightseeing flight today. Visit pht.com.au. I love to shop for electrical goods. You think a $1,000 shopping spree at EBI sponsor the Good Guys by Lend will do? Super shopping, just my thing. But first you'll have to buy tickets for the EBI Escape Lottery, now available at $2 each. Get them from your radio committee or the EBI office. There are even more prizes in the draw. Buy a book, sell a book. Lottery drawn on the 25th of September, license M12578. Folk music reflects the culture of a country or a period in time, or it may highlight the issues of today. Folk Till Midnight on Wednesday nights from 10:30 brings all of that. We play the latest releases, golden oldies, and anything in between. We present programs on a theme or an issue. Just tune in to Folk Till Midnight on EBI 103.1 FM Wednesday nights from 10:30, because that's when you hear a world of difference. What do you do on Saturday night? Saturday night at the movies? Or Saturday night at the footy? Maybe Saturday night at the Barbie? Saturday night, we listen to International Rendezvous. From 9 p.m. to You're not doing anything this Saturday night. We join me, Rita, here for International Rendezvous. Every Saturday night from 9 to 1. That's where you hear a world of difference. Now also in digital at EBI World. 5 EBI 103.1 FM. Memories of yesterday. Information for today. Inspiration for tomorrow. Good evening. The time at EBI is approaching 9:30 and it's almost time for the second to last program for the evening, and that is, of course, the Bangladesh Community Program. So to all the Bangladesh listeners, Shuvo Shonda. We hope you sit back and enjoy this evening's program here on 5 EBI FM.
বাবা, তোমার মনে আছে বাবা, তুমি লুঙ্গি উল্টো ভাজে কোমরে গেড়ো দিয়ে আগে আগে হাঁটতে, আমি পিছনে পিছনে। শীষ দিয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ কে উঠতে, খাইও না ও বনের বাঘ, খাইও না আমারে। আমার বুকটা ধরফর করে উঠত, কারণ বাবাকে তো বাঘে খেতে চায় না, তবে আমার বাবাকে চায় কেন? বাঘ যদি সত্যি আসে, তবে তোমাকে এই ছোট্ট হাতে কেমন করে বাঁচাবো? ভয়ে ঝিম ধরে তোমার কোমর খামচে ধরতাম, মনে মনে শুধু বলতাম আমার বাবাকে যেন বাঘে না খায়। সময়ের বাঘ সত্যি খেয়ে গেল। আমার হাত এখন অনেক বড়, তবু কিছুই করতে পারিনি তোমার জন্য। বাবা, তুমি তো জানো আমিও তোমার মতো বাবা হয়েছি, আর অপেক্ষায় আছি বাঘ এলেই তোমার কাছে চলে আসব। বাবা কি আমি জানি না, আমার বাবা দেখতে কেমন ছিলেন বা মানুষ হিসেবে কেমন, সব শুধুই আমার শোনা গল্প আর ছবি। তাকে নিয়ে আমার কোনো স্মৃতি নেই। আমি প্রতিদিন সারা দিন আমার বাবাকে পছন্দ করি না। তিনি প্রচন্ড স্বার্থপর। জীবনে চলতে তাকে আমার কখনো কোনো দিনও দরকার হবে না। আমি চেষ্টা করি আমার চিন্তায় বাবা না আসুক, কিন্তু শত চেষ্টার পরও আমি হেরে যাই। প্রতিটি মুহূর্ত তার উপস্থিতি, ভালোবাসা আমি আমার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করি। আমার শরীরের প্রতিটি রক্তকণা, প্রতিটি অণু পরমাণু, প্রতি সেকেন্ডে তার প্রতি পরম শ্রদ্ধা জানাই। বাবা আমার জন্মের পরপরই আকাশের তারা হয়ে গেছেন। তার কি একটিবারও ভাবা উচিত ছিল না আমার কথা? প্রতি রাত্রে, অনেক গভীর রাত্রে প্রতিদিন আমি আমার বাবাকে নতুন করে ক্ষমা করে দিই, আর আমার সবগুলো পুঞ্জীভূত ভালোবাসা অনেক অনেক উঁচু আকাশে আমার প্রার্থনার সাথে বাবার কাছে পৌঁছে দেই। প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, আপনারা শুনছিলেন কোনো এক বাবাহারা মেয়ের বেদনার কথা। সেই সাথে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাবা দিবসকে নিয়ে রেডিও বাংলা অ্যাডিলেডের আজকের বিশেষ আয়োজনে, যা সম্প্রচারিত হচ্ছে সরাসরি 103.1 FM এ সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের অনুরণন, এই স্লোগানটিকে সামনে নিয়ে। আজ বুধবার 11 সেপ্টেম্বর 2013, বাংলা 27 ভাদ্র 1420। আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি জুবায়ের এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন ওয়াসিফা। আজ আমরা আমাদের শ্রোতা মণ্ডলীর সঙ্গে পৃথিবীর সকল বাবাকে অনেক অনেক শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করছি। জি শ্রোতাবিন্দু, পৃথিবীতে শুধুমাত্র দুটো রিলেশন আছে যাদের সঙ্গে আপনি কোনোই তুলনা করতে পাবেন না। তারা হচ্ছেন বাবা মা। আপনি সারাটি জীবনেও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসার ঋণ শোধ করতে পারবেন না, কিন্তু তাদের মনটা আপনি অল্পতেই জয় করতে পারবেন। আপনার অল্পতেই তারা অনেক খুশি। বাবা দিবসকে নিয়ে আজকের পুরো অনুষ্ঠানে অনেক কথা হবে, তবে শ্রোতাবৃন্দ চলুন তার আগে একটি গান শুনে আসি। সে কথা হবে মানুষের মতো মানুষ, লেখা ইতিহাসের পাতায় নিখাতে খেতে পারতাম না। বাবা বলতো খোকা, যখন আমি থাকবো না, গরুদের
প্রাণ এ তো রক্তের সাথে রক্তের টান স্বার্থের অনেক ঊর্ধ্বে হঠাৎ অজানা ঝড়ে তোমায় হারালাম মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো বাবা কতদিন কতদিন দেখি না তোমায় কেউ বলে না তোমার মতো কোথায় খোকা ওরে বুকে আয় বাবা কত রাত দেখি না তোমায় কেউ বলে না মানি কোথায় আমার ওরে বুকে আয় তেমনি আছে আছে লাঠি ও পাঞ্জাবি তোমার যে আটটাও আছে নেই সেখানে অলস দেহ শুধু তোমার আজানের ধ্বনি আজ শুনি ভাঙাবে না করে ঘুম জানি শুধু শুনি না তোমার সেই দরাজ কণ্ঠে ভরা পবিত্র কোরআনের বাণী বাবা কতদিন কতদিন দেখি না তোমায় কেউ বলে না তোমার মতো কোথায় খোকা ঘুরে উঠে আয় বাবা কত রাত দেখি না তোমায় কেউ বলে না মানি কোথায় আমার ঘুরে উঠে আয় আমার বড় হবে মাকে বলতো সে কথা তবে মানুষের মতো মানুষ লেখা ইতিহাসের পাতায় নিভাবে খেতে পারতাম না বাবা বলতো খোকা ও খোকা যখন আমি থাকবো না কি করবি রে বোকা এ তো রক্তের সাথে রক্তের টান স্বার্থের অনেক ঊর্ধ্বে হঠাৎ অজানা ঝড়ে তোমায় হারালাম মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো বাবা কতদিন কতদিন দেখি না তোমায় কেউ বলে না তোমার মতো কোথায় খোকা ওরে বুকে আয় বাবা কত রাত দেখি না তোমায় কেউ বলে না মানি কোথায় আমার ওরে বুকে আয় শুধু শ্রোতাবৃন্দ, এতক্ষণ আমরা জেমসের কণ্ঠে গানটি শুনলাম। আপনারা শুনছেন 103.1 FM এ সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের অনুরণন। আর অনুষ্ঠানটি আপনারা শুনতে পাবেন প্রতি বুধবার রাত 9:30 থেকে 10:30 পর্যন্ত। ওয়াসিফা, বছরে তো প্রতিটা দিবসই হতে পারে বাবা দিবস আর মা দিবস, তাই না? তবে এই যে দেখো যে আমরা যতই বলি না কেন যে এই দিবস পশ্চিমাদের বানানো, আসলে কিন্তু তাদের মধ্যে ফ্যামিলি বন্ডেজ তেমন জোরালো না, এবং এই কারণেই বোধহয় বৃদ্ধ বয়সে তাদের বাবা মায়েরা বৃদ্ধাশ্রমে মানে ওল্ড হোমে থাকেন। এই বিশেষ দিনগুলোতে তারা বাবা মাকে শুভেচ্ছা কার্ড সহ নানা উপহার সামগ্রী পাঠান, দেখা করেন। মোট কথা বৃদ্ধ বাবা মাকে তারা স্মরণ করে থাকেন। শ্রোতা মণ্ডলী, আপনারা জানেন এই দিবসগুলো নিয়ে নানা মত পার্থক্য আছে এবং এগুলো যে বাণিজ্যিক সফলতার জন্য পালন করা হয় এটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়ে থাকে, যে আমরা আমাদের মা দিবস অনুষ্ঠানেও কিন্তু বলেছিলাম, তাই না? মা দিবস নিয়েও এরকম তর্ক আছে।
তবে আজ আমরা রেডিও বাংলা অ্যাডিলেড বলবো এগুলোর পিছনে যাদেরই উদ্যোগ থাকুক না কেন এই দিবসগুলোর কিন্তু গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অনেক। অবশ্যই আপনি ঠিকই বলেছেন। আর এই দিবসগুলোতে আমরা যারা সন্তান তারা নিজেদের বাবা মাকে নিয়ে বিশেষভাবে কিন্তু ভাবতেই পারি, তাই না? জি ভাইয়া, শুধু শ্রোতা মণ্ডলী, 1 সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ায় পালিত হয়েছে বিশ্ব বাবা দিবস। আর এই সুবাদে আজ আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটি সাজিয়েছি শুধুই বাবার কথা নিয়ে। তবে তার আগে আমাদের সবার মনে কিন্তু এই প্রশ্ন আসতেই পারে যে এই যে বাবা দিবস, এটার শুরুটা হলো কিভাবে বা কোথা থেকে? জি, এই দিবসের শুরুটা আমি খুব হৃদয় স্পর্শ করা কোমল এক মেয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের গল্প শুনেছি। হ্যাঁ, আমি সেটা শ্রোতাদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাই। বাবা দিবস পালন শুরু হয় গত শতাব্দীর প্রথম দিকে। আসলে মায়ের পাশাপাশি বাবাও যে সন্তানের প্রতি সমান দায়িত্বশীল এটা বোঝানোর জন্যই এই দিবসের শুরু। জগতের সব বাবাদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা প্রকাশের ইচ্ছা থেকেই এর শুরু। ধারণা করা হয় 1908 সালের 5 জুলাই প্রথম বাবা দিবস পালিত হয়। আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়ার ফেয়ারমন্টের এক গির্জায় প্রথম এই দিনটি পালিত হয়। আবার সোনোরা স্মার্ট ডগ নামে ওয়াশিংটনের এক ভদ্রমহিলার মাথাতেও এই বাবা দিবসের আইডিয়া আসে, যদিও তিনি 1908 সালে ভার্জিনিয়ায় বাবা দিবসের কথা একেবারেই জানতেন না। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান ডডের মা। ডডির বাবা উইলিয়াম জ্যাকসন সবে যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন। ডডের বয়স তখন মাত্র 16 বছর। সে দেখেছিল 6 ভাই বোনকে বাবা কি কঠিন পরিশ্রমেই না মানুষ করেছেন। 1909 সাল, ডডের বয়স মাত্র 27 বছর। সে দেখল মায়ের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জন্য সারা বিশ্বে মা দিবস পালিত হয়, কিন্তু বাবাকে ভালোবাসা জানানোর জন্য কোনো বিশেষ দিবস নেই। তখন ডড বাবা দিবসের কথা ভাবতে শুরু করলো। অনেক দুর্গম পথ পার করে 1910 সালে ডডের নিজ শহর ওয়াশিংটনের স্পোকান শহরে কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো পালিত হলো বাবা দিবস। শুধু শ্রোতাবৃন্দ, আপনাদের একটি বিষয় জানিয়ে রাখি, 1910 সালের বাবা দিবসে কেবল যুক্তরাষ্ট্রে 95 মিলিয়ন শুভেচ্ছা কার্ড পেয়েছিলেন বাবারা। বলা যেতেই পারে এ কেবল কার্ড বিজনেস, কিন্তু সবকিছুর পরেও তো বাবা দিবসে প্রিয় সন্তানের কাছ থেকে বাবারা শুভেচ্ছা বার্তা পেয়েছেন। বৃদ্ধাশ্রমে থাকা বাবাটি গির্জার পরও দেখা পান। আমি আরেকবার বলি, মানে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা বাবাটি দীর্ঘদিন পরও দেখা পান তাদের প্রিয় সন্তানের। 1916 সালে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এই দিবসকে সমর্থন করেন এবং এটি তাদের জাতীয় আইনসভাতেও স্বীকৃতি পায়। তবে একটা মজার বিষয় হলো বর্তমান বিশ্বের প্রায় 87টি দেশ বাবা দিবসটি পালন করে, কিন্তু সব দেশ একই দিনে এই দিবসটি কিন্তু পালন করে না। তাই? হ্যাঁ, আর শ্রোতাবৃন্দ, 87টি দেশের বাবা দিবসের ডেট বলতে গেলে তো সেটা অনেক সময় লাগবে, তাই না? আমরা এই সংক্ষিপ্ত সময় সেটা পারবো না। তবে আপনি কি একটু ছোট করে বলবেন আমাদেরকে? আমি একটু চেষ্টা করি। আমাদের বাংলাদেশ সহ ভারত, পাকিস্তান, ফ্রান্স, গ্রিস, ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রায় 42টি দেশ আমি যতদূর জানি বাবা দিবস পালন করে জুন মাসের 3য় রবিবার। আর আমাদের স্বাধীন অস্ট্রেলিয়ায় এটি পালিত হয় সেপ্টেম্বরের প্রথম রবিবার। এছাড়া 14 মার্চ, 19 মার্চ, 8 মে, জুন মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় রবিবার, 17 জুন এবং 23 জুনও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাবা দিবস পালিত হয়। ওয়াসিফা, এই মুহূর্তে বাবাকে নিয়ে আরেকটি গান শুনতে ইচ্ছা করছে আমার। হ্যাঁ, আমরা চলুন শ্রোতাবৃন্দ, আমরা আরেকটি সুন্দর গান শুনে আসি। আচ্ছা, চলুন। অতীতে হারায়
কপালে চাঁদ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ দিয়ে যা। কপালে চাঁদ দিয়ে যা, আয় চাঁদ রে দীপ দিয়ে যা রে, চাঁদের কপালে চাঁদ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ দিয়ে যা। কপালে চাঁদ দিয়ে যা, আয় চাঁদ রে দীপ দিয়ে যা রে, চাঁদের কপালে চাঁদ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ দিয়ে যা, আয় চাঁদ রে দীপ দিয়ে যা রে, চাঁদের কপালে চাঁদ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ দিয়ে যা, আয় চাঁদ রে দীপ দিয়ে যা রে, চাঁদের কপালে চাঁদ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ দিয়ে যা। শুধু শ্রোতাবিন্দু, যোগ্য বাবার যোগ্য মেয়ে, লাইক ফাদার লাইক ডটার। এতক্ষণ আমরা যে গানটি শুনলাম সেটি ছিল শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আব্দুল হাদী এবং উনার খুবই গুণের একটি মেয়ে তনিমা হাদির কণ্ঠে। আপনারা শুনছিলেন 103.1 FM এ সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের অনুরণন। শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের সন্তানের কাছেই বাবা হচ্ছেন সবচেয়ে বড় শক্তি। বেশিরভাগ পরিবারই সন্তান তার পিতাকে দেখে সবচেয়ে ক্ষমতাধর, জ্ঞানী, স্নেহশীল এবং পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে। বিশেষ করে মেয়ে শিশুরা জীবনের শুরুতেই আদর্শ পুরুষ হিসেবে বাবাকেই বিবেচনা করে। অন্যদিকে ছেলে শিশুরা জীবনের শুরুতে বাবাকে দেখে শক্তির উৎস হিসেবে। তারা বাবার মতো ক্ষমতাবান হতে চায়। শিশুর বাড়ন্ত অবস্থায় প্রত্যেক বাবা তার মূল্যবান উপদেশ দিয়ে সন্তানের জীবনের পথ প্রদর্শক হন। সন্তানের জন্য পিতার ভালোবাসা অসীম। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসার এক অনন্য উদাহরণ। তিনি সন্তান হুমায়ুনের জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবন ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি। এমন স্বার্থহীন যার ভালোবাসা, সেই পিতাকে সন্তানের খুশির জন্য অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়। আমরা অনেক বাবাকে চিনি যারা সন্তানের চাহিদা সার্বিকভাবে পূরণের জন্য সাধ্যের চেয়েও অনেক বেশি তাকে কর্মমুখী করে তোলে। হ্যাঁ, কিন্তু কাজ করতে করতে বাবা সন্তানকে সময় দিতেই ভুলে যান তা কিন্তু নয়। আসলে তিনি পেরে ওঠেন, তাই না? এক্ষেত্রে অনেক সময় বাবার সাথে সন্তানের কিন্তু একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। রাইট। আমার মনে হয় অ্যাডিলেড প্রবাসী প্রায় সব বাবাই বলবেন
আমি নিজের দেশ, নিজের বাবা মা, নিজের কর্মক্ষেত্র সব ছেড়েছি শুধু আমার সন্তানের উন্নত জীবনযাত্রাটা নিশ্চিত করতে। ঠিক তাই। আর বাবা দিবস পালনের ফলে সমাজে এবং পরিবারে বাবার যে অবদান কাজের সমাজ এবং নিজের সন্তানেরা মূল্যায়ন করছে, এই বিষয়টাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই না ওয়াসিফ? হ্যাঁ, রাইট ভাইয়া। শ্রোতাবিন্দু, আমাদের সমাজে কিন্তু অনেক সন্তান আছেন যারা পিতার প্রতি খুব একটা মনোযোগী নন। পিতা শুধু উপার্জন করে যাবেন আর তাদের সব চাহিদাগুলো পূরণ করে যাবেন। যাদের ধারণা এই, সেই সন্তানদের আজ আমরা রেডিও বাংলা অ্যাডিলেডের পক্ষ থেকে অনুরোধ করব যেন বাবা থাকতে বাবার মর্মটা বোঝার চেষ্টা করেন। পৃথিবীতে প্রতিটা মুহূর্ত খুব ক্ষণস্থায়ী, কোনো প্ল্যানের দরকার নেই। প্লিজ, তারা সৌভাগ্যবান যারা জীবনে পরিপূর্ণভাবে বাবার সান্নিধ্য পান। বাবা দিবস বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব আর কৃতজ্ঞতার কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা বলতে পারি পরিবারের বন্ধন দৃঢ় করতে বাবা দিবসের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক। শ্রোতাবিন্দু, আপনারা সবাই জানেন আমাদের দেশের প্রখ্যাত প্রয়াত কথা সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন আহমেদের বড় ছেলে নুহাসের কথা। হ্যাঁ, নুহাসের কিন্তু তার বাবাকে লেখা একটা চমৎকার চিঠি রয়েছে। হ্যাঁ, যেটি মনে হয় হুমায়ুন আহমেদ পড়ে যেতে পারেননি। না, কিন্তু আমাদের পড়ার সুযোগ হয়েছে। আমরা যারা তার গুণমুগ্ধ পাঠক, আমাদের পড়ার সুযোগ হয়েছে। তো সেই চিঠিটা আমি আজকে দর্শক শ্রোতাদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাই। তবে তার আগে চলুন বাবাকে নিয়ে আরো একটি গান শুনে আসি। বাবা বলতো বড় হয়ে নে খোকা, তোকে নিয়ে যাব একদিন ওই পাহাড়ের চূড়ায়। বাবা বলতো বড় হয়ে নে খোকা, তোকে নিয়ে যাব একদিন ওই পাহাড়ের চূড়ায়। দুজনে মিলে বনমরকের চড়ুই ভাতি, রাত্রি হলে আমরা দুজন ওই তারাদের সাথী। বাবা বলতো ভুলেছি তোমার সেই স্বপ্ন দেখা, অনুভূতি জীবন বহে তাই চলেছি একা। মেনে নিয়েছি এই জীবনের মেকি ধাসটা, মেনে নিয়েছি সকাল হলেই 10টা 5টা, মেনে নিয়েছি মিস হয়ে গেলে ভোরের বাসটা, মেনে নিয়েছি দুধ হয়ে গেলে মুখের গ্রাসটা, মেনে নিয়েছি
জন্যে বন্যে হাওয়া ভোরের বেলা পাহাড়ের চূড়া বন্দর আর চড়ুই ভাতি আমার জন্যে উচ্ছন্নের অন্ধরাতি রাতের আধার বিবর্ণ কণার সেই তুমি ভিজে আসে চোখ অনেক জলে ভিজে যাই আমি বাবা তুমি যে কোথায় নীল আকাশের ওই সীমায় পাখি ডাকা ঘুম ভাঙা ভোরেরই হাওয়ায় বাবা তুমি যে কোথায় দূর আকাশের ওই তারায় হয়তো আছো ফিরে যাবা পাখির ডানায়। প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, আপনারা শুনছিলেন ডিফারেন্ট টাচ ব্যান্ডের বাবাকে নিয়ে একটি চমৎকার গান। তো ওয়াসিফা, আমরা তো গানের আগে নুহাসের লেখা একটি চিঠির কথা বলছিলাম। তো আমি এই চিঠিটি দর্শকদের শ্রোতাদের একটু পড়ে শোনাচ্ছি। আমি জাস্ট চেষ্টা করছি। বাবা, আশা করি তুমি ভালো বোধ করছো। আমার শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। টাইফয়েড হবার কারণে পাকস্থলী বেশ ভোগাচ্ছে। 1 সপ্তাহ ধরে প্রায় কিছু না খেয়ে কাটিয়েছি। অন্যদিকে জাউ নামের এক অখাদ্য বিছানায় শুয়ে খেতে খেতে সেই ভালো খাবারের কথা ভাবছি, যা সুস্থ হলে খেতে পারবো। একবার গলদা চিংড়ি খাবার শখ হয়েছিল। তখন একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। মা আর তোমার বিচ্ছেদের হবার পর আমার খুব খারাপ সময় যাচ্ছিল। সবসময় আশায় আশায় ছিলাম তুমি আমাদের মাঝে ফিরে আসবে। বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হবার পর বুঝলাম দরজা চিরজীবনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। রসায়নের পরিভাষায় যাকে বলে আগুন জ্বলে ওঠা, সেটি প্রত্যক্ষ করলাম। তখন আমার ভয় হয়েছিল বাবা, তোমার সাথে আমার দূরত্ব বাড়বে এবং তুমি আমাকে তোমার ছেলে হিসেবে দেখবে না। বিচ্ছেদের কয়েকদিন পর তুমি ফোন করে বললে তুমি বাজার থেকে মস্ত বড় এক গলদা চিংড়ি কিনেছো এবং সেটি রান্না করে আমাকে নিয়ে খেতে চাও তোমার বাসায়। শীতল যুদ্ধের সময় এটা যে সম্ভব না তা আমরা জানতাম। ঘটনা ঘটলো অন্য কিছু। আধা ঘন্টার পর বাসার কলিং বেল বেজে উঠল। দারোয়ান জানালো মস্ত বড় এক গলদা চিংড়ি নিয়ে তুমি গেটে অপেক্ষা করছো। বিস্মিত, হতভম্ব আর খানিকটা উত্তেজিত আমি নিচে নামলাম। তুমি বললে, পুত্র, আমি আসলে এটা তোমার সাথে খেতে চেয়েছি, তবে এটা এখন সম্ভব হবে না। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি সব সময় তোমার পাশে থাকবো। কোনো একদিন আমরা একসঙ্গে ভালো খাবার খাবো বাবা, তবে এখন তোমাকে এটা নিতে হবে। এই বলে তুমি আমার হাতে জীবন্ত গলদা চিংড়ি ধরিয়ে দিলে। বড় চোখ আর লিকলিকে লম্বা পাওয়ালা বিদঘুটে প্রাণীটি আমার মনে আশার আলো জ্বালালো। সে আশা এই যে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন তুমি সবসময় আমার কাছে থাকার চেষ্টা করবে। আমার মনে হয় তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি, অন্তত আমার যা করা উচিত ছিল। তোমাকে যখন ফোন করতাম তুমি কথা বলার অবস্থায় থাকতে না, আবার যখন কথা বলেছি আমি তখন নিজেকে ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারিনি বাবা। তোমার মতো কথক তো আমি নই। ঢাকাতে ফিরে আসার পর তোমাকে দেখতে গিয়ে খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার। গেটে দারোয়ান প্রতিবারই থামাতো। বাবাকে দেখতে চাইলে কোনো দারোয়ানের কাছে ছেলের জবাব দিতে হবে, এটা তো উচিত নয়, তাই না? এটা কোনো ছুতো নয় বাবা। আমার আসলে তোমার কাছে আরো থাকার দরকার ছিল। আমি সবকিছু বদলাতে চাই। আমি তোমাকে জানাতে চাই আমি সত্যি তোমাকে মিস করি। আমি তোমাকে জানাতে চাই আমার মতো করে আমি তোমাকে পাই না বলে আমার মনে অনেক জ্বালা। আমার এই চিঠিটা তোমার কাছে আমার গলদা চিংড়ি। ইতি তোমার পুত্র নুহাস। শুধু শ্রোতাবিন্দু, নুহাস তার বাবা হুমায়ুন আহমেদকে এই চিঠিটা জুলাই মাসে লিখেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেটি আর পাঠানো হয়নি। অপ্রেরিত এই চিঠিটি আমাদের দেশের ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ডেইলি স্টারে প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়। আমাদের জুবায়ের ভাই এটার বঙ্গানুবাদ পড়লেন, তাই না ভাই? হ্যাঁ,
তো আচ্ছা, আপনি একটা ইসের কথা বলছিলেন যে এই যে বাবা দিবসে আমরা যে বাবাকে কতটা ভালোবাসি সেটা কিভাবে আর কি মানে প্রমাণ করতে পারি আমরা সেটা। আসলে এতক্ষণ বাবা দিবস নিয়ে এত দুঃখের কিছু কথা শুনলাম, চিঠিটা পড়েও সত্যি মনে হচ্ছে এরকম চিঠি যেন খুব বেশি সন্তানকে না লিখতে হয়, এটা আমরা চাবো না। না, এটা আমাদের কখনোই কাম্য না। জি, শুধু শ্রোতা মণ্ডলী, বাবা দিবসে আপনারা বাবার প্রতি কতটা দায়িত্বশীল আর শ্রদ্ধা পোষণ করছেন তাই প্রমাণ করতে আজ রেডিও বাংলা অ্যাডিলেড আপনাদের জন্য একটি কুইজের আয়োজন করেছি। এটা একটি ছোট্ট পরীক্ষা, অবজেক্টিভ টাইপ। এক্সামিনার আপনারা নিজেই, শুরু হোক। জাস্ট হ্যাঁ বা না টিক দিয়ে যাবেন। প্রশ্ন নম্বর 1, আপনার বাবা যে বাসায় থাকেন মানে আপনার বাবার বাসার গত মাসের ইলেকট্রিক বিলটা কত? প্রশ্ন নম্বর 2, খুব রিসেন্ট আপনার বাবার ব্লাড প্রেশার কত মনে করতে পারেন কি? প্রশ্ন নম্বর 3, আপনার বাবার ডায়াবেটিস থাকলে তার মাত্রাটা 1 সপ্তাহ আগে কত ছিল আপনি জানেন? আদৌ চেক হয়েছে কি? প্রশ্ন নম্বর 4, আপনার বাবার চোখের পাওয়ারের সাথে চশমার লেন্সটা ঠিকমতো অ্যাডজাস্ট আছে তো? বাবা নিউজ পেপারের লেখাগুলো একটু ঝাপসা দেখেন না তো? এবার প্রশ্ন নম্বর 5, আপনার বাবার অ্যাকচুয়াল বয়স আজ কত হবে? বাট প্লিজ নিয়ার অ্যাবাউট বয়স বললে কিন্তু হবে না, 0 মার্ক। প্রশ্ন নম্বর 6, আপনার বাবার ব্লাড গ্রুপটা কি? আর এবার প্রশ্ন নম্বর 7, আপনার বাবা সারা দিনে কয়টা ওষুধ খান? না, এটা একটু বেশি কঠিন হয়ে গেছে, তাই না? এটা মনে হয় একটু বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে শ্রোতাদের জন্য। তো আমি একটু বলি আপনার এই প্রশ্ন নাম্বার 7, বরং আমরা এটা কোশ্চেন করতে পারি, সারা দিনে বাবার খাওয়া মাত্র একটি ওষুধের নাম বলতে পারবেন তো? উচিত, পারা উচিত। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই পারা উচিত। প্রশ্ন নাম্বার 8, অ্যাডিলেডে আসার আগে বা এখানে এসে বাবাকে স্কাইপিতে দেখার ব্যবস্থা করেছেন কি? প্রশ্ন নাম্বার 9, জীবনে কবে বাবার ঘাড়ে হাত রেখে বলেছেন, বাবা আমি বড় হয়ে গেছি, এখন শুধু তোমার ভালো থাকার দিন? প্রশ্ন নম্বর 10, আপনার বাবার না বলা কোনো কথা যা উনি বলতে পারেননি বা না পূরণ হওয়া কোনো ইচ্ছা আপনি সন্তান হিসেবে অনুভব করেছেন কখনো? শেষ প্রশ্ন, সন্তান হিসেবে আপনি বলতে পারেন যে আপনার বাবার কোথাও বা কারো কাছে কোনো লোন আছে কিনা, থাকলে কত ইনস্টলমেন্ট বাকি আছে? শ্রোতাবৃন্দ, কেমন পরীক্ষা দিলেন? আপনি গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছেন কিনা কাইন্ডলি আমাদের রেডিও বাংলা অ্যাডিলেডের ফেসবুকের ফ্যান পেজে জানাবেন। ওয়াসিফা, আমার মনে হয় শ্রোতাবৃন্দরা তাদের রেজাল্ট একটু হিসাব নিকাশ করতে থাকুক। তো এই মুহূর্তে আমরা চলুন আরো একটি চমৎকার গান শুনে আসি। প্লিজ। বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান, সেদিন থেকে গানি জীবন, গানি আমার গান। আমার মায়ের আদেশ বাবার মতো গাইতে হবে গান, সেদিন থেকে গানি জীবন, গানি আমার গান। সারা জীবন সঙ্গীত করেছি, জীবনে যত দুঃখ যত কষ্ট পেয়েছি, সুরের মাঝে ডুবে গিয়ে সবই ভুলেছি। এই গানই আমার জীবন মরণ, গানই যেন
আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান, সেদিন থেকে গানি জীবন, গানি আমার প্রাণ। বসে গাইছে সেই গান, এ গান শুনে সপেছিল মা বাবাকে মন প্রাণ। কোনদিন এই কণ্ঠ যদি কখনো থেমে যায়, সেদিন যেন মরণ এসে আমাকেও নিয়ে যায়। এই গানি আমার জীবন মরণ, গানি যেন প্রাণ। আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান, সেদিন থেকে গানি জীবন, গানি আমার প্রাণ। আমার মায়ের আদেশ বাবার মতো গাইতে হবে গান, সেদিন থেকে গানি জীবন, গানি আমার প্রাণ। প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, আপনারা শুনছেন রেডিও বাংলা অ্যাডিলেইড, সাউথ অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের অনুরণন, যা সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে 103.1 FM এ। আচ্ছা ওয়াসিফা, আমরা তো একটু আগে সন্তান যেসব একটু মানে যেসব সন্তান তাদের বাবা মায়ের প্রতি দায়িত্বশীল না, তাদের কথা বলছিলাম। শুধু বাবা ভাইয়া, মা বাবা সব সময়, বাট আজকে শুধুই বাবা। আচ্ছা হ্যাঁ, আজকে শুধুই বাবার কথাই তাহলে বলি। তোমাকে সব দিন ভালোবাসি, বাট বাবা দিবস তো একটু বাবাকেই নিয়ে বলি, তুমি প্লিজ কিছু মনে করো না। সব বাবার পক্ষ থেকে সব মাকে বলছি, না ভুল বললাম না, সব বাবার মেয়ে এবং ছেলেদের পক্ষ থেকে সব মাকে বলছি। এক্স্যাক্টলি। তবে এর একটা বিপরীত চিত্র কিন্তু আছে, তাই না? এমন অনেক সন্তানও কিন্তু আছে যারা, কেমন সন্তান ভাইয়া? মানে আমি তার চেয়ে বরং আপনাকে আপনি আরো ভালো করে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, দুই বন্ধু, দুজনেই পেশায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তো অল্প কিছুদিন চাকরি করার পর তাদের মাথায় বুদ্ধি এলো যে তারা বিজনেস করবে। দুজনেই দুজনের বাবাদের কাছ থেকে কিছু মানে টাকা চাইলো। ছেলেরা সব সময় চাই ভাইয়া। হ্যাঁ, কারণ তারা স্টিল ফ্যাক্টরি করবে, এই জন্যই। তো দুই বাবাও তো যথারীতি মানে রিটায়ার করে ফেলেছেন, কিন্তু সন্তানের উন্নতি, হ্যাঁ, কোন বাবা না চায় বলেন? তো ছেলেদের জন্য তারা যেটা করলেন যে তারা কিছু জমি বিক্রি করে তাদেরকে টাকা, মানে তাদের ছেলেদেরকে টাকা দিলেন। বিদেশ থেকে মেশিন এলো, বাবাদের আনন্দ যেন ধরে না। ছেলেরা ফ্যাক্টরির জায়গা কেনার জন্য, এবং যেহেতু জায়গা কেনা হয়েছে সেজন্য দুই বাবাকেও তারা মালিক বানালো, নিজেদের সাথে বাবাকেও বানালো না? হ্যাঁ, নিজে, হ্যাঁ। আর তাদের কোম্পানিতে দুই বন্ধুই বাবাদের আজীবন ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নিয়োগ দিল। বাবাদের বয়স হয়েছে, নিয়ম করে অফিস করতে পারেন না, মাঝে মাঝে বেড়াতে যান আর ফ্যাক্টরি ভিজিটে যান। তাদের ছেলেদের অফিসের চা বাবাদের খুব পছন্দ। প্রতি মাসের 5 তারিখের মধ্যে দুই বাবার হাতে দুটো খাম আসে। এমডি বাবাদের স্যালারি, মানে তারা এমডি মানে বাবার পজিশনকে অনার করে তারা স্যালারিটা পাঠিয়ে দেয়। হ্যাঁ, তো শুধু শ্রোতাবৃন্দ, এই দুই বন্ধু কিছুক্ষণ আগে বলা পরীক্ষায় কিন্তু গোল্ডেন A+ পাওয়া ছাত্র। সত্যি এমন সোনার ছেলেও আমাদের সমাজে আছে। জুবাইর ভাই, আরেকটা বিষয় আপনার একটু মতামত জানতে চাইবো। প্রত্যেক বাবা কিন্তু তাদের সন্তানের কাছে আদর্শ বাবা, ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, হ্যাঁ, কিন্তু অনেকের কাছে মানে অনেকের কাছে না, মানে অনেক ওয়াইফের কাছে আদর্শ হাজবেন্ড নন। মানে অনেক হাজবেন্ডই তাদের ওয়াইফের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। অনেক সময় দেখা যায় কি তারা অনেস্ট থাকেন না। হ্যাঁ, আসলে আপা, মানে এটা খুবই দুঃখজনক। এই বাবারা সন্তানদের কাছে একটা বয়স সীমা পার হয়ে যাবার পর, মানে সন্তান একটু বড় হয়ে যখন বুঝতে শিখে, তখন
আর মানে বাবার কাছে তাকে মানে আদর্শ বাবা থাকেন না আর কি, সন্তান রিয়্যাক্ট করা শুরু করে। কোনো সন্তানই বাবা মার মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন মেনে নিতে চায় না। তারা চেষ্টা করে বাবা মার মধ্যে ব্যালেন্স করতে, এক পর্যায়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি, এইসব পরিবারের সন্তানেরা মানসিকভাবে একটু হলেও অন্যরকম এবং ভবিষ্যতে নিজেদের ওয়াইফের প্রতিও অনেক ক্ষেত্রে তারা কিন্তু শ্রদ্ধাশীল থাকেন না। হ্যাঁ, এটা ঠিক। আর মানে বাবাকে তারা যা দেখে সেটাই তো তারা ফলো করতে চেষ্টা করে। হ্যাঁ, ওই যে মানে মেন্টালি তারা অনেক ভাবে এটা না মনের মধ্যে মানে খুব গভীরভাবে গেঁথে যায়। এক্স্যাক্টলি। তো আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। তো আমরা তো জানি যে আপনি খুব আদরের একমাত্র মেয়ে, হ্যাঁ, তো নিশ্চয়ই আপনার সব আবদার আঙ্কেল পূরণ করতেন, তাই না? বা ভাইয়া, আমার বাবা না খুব সাধারণ একজন মানুষ, পৃথিবীর সেরা বাবাও নন, আর 10টা বাবার মতোই সাধারণ এক বাবা, কিন্তু অসাধারণ এক লালনকর্তা এবং প্রয়োজনের নীরব যোগানদাতা। যদিও আমার বাবা পৃথিবীর সেরা বাবা নন, তবে আমার বাবাই আমার পৃথিবী, আর সেই পৃথিবীতে আমার বাবা হচ্ছেন সেরা বাবা। আমার বাবা না অনেক বাড়ি গাড়ি করতে পারেননি, প্রচন্ড রকমের নীতিবান চরিত্রবান একজন মানুষ তিনি। জানেন, আমার আম্মা আমার আব্বাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করেন। আমি ছোট থেকে অনেকবার শুনেছি আম্মা বলতেন, তোর আব্বা কখনো মিথ্যা বলেন না। আমি যদি আম্মার কাছে কোনো বিষয় না বিল পাস করাতে যেতাম, আগে সেটা আমার আব্বাকে বলতাম। আমার আব্বা প্রচন্ড রাগী মানুষ, কিন্তু অন্যায়কারী নন। আমি অনেক আদরের মেয়ে, কিন্তু কখনো অন্যায় আবদার করিনি। আমি জানি আমি পাবো না। আব্বা আমাকে কোনো কিছুই অপ্রতুল দিতেন না। আমি যে একটা মেয়ে, মানে সে যে দিয়েই যাচ্ছে তা না, যখন যেটা উচিত শুধু তাই দিতেন। তো মানে সেটা কি রকম, মানে যেরকম বলি ভাইয়া, আমি রিস্ট ওয়াচ পড়েছি এসএসসি পাশ করার পর। আজকাল ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা কি সুন্দর করে হাতে নখ শেপ করে নেল পলিশ দেয়, আর আমার আব্বা খ্যাচ খ্যাচ করে কেটে দিতেন, এটা আনহেলদি বলে। হ্যাঁ, আব্বা আমার বিল আম্মার কাছে ঠিকই পাশ করিয়ে দিতেন, কিন্তু ঘুরে গিয়ে আবার আমার মার পক্ষ নিতেন। দুজনের মতামত না সব সময় একই থাকে। তবে আমার বাবা আমার কথা শুনেন। জানেন ভাইয়া, আমি শুধু মেয়ে হয়েছি, কিন্তু আমার সব কিছু আমার বাবার মতো। সবাই বলে আমার চেহারা, আমার চোখ, নাক, শুধু শ্রোতাবিন্দু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, বাট আমি বলছি আমার হাতের আঙ্গুলটাও সবকিছু আমার বাবার মতো, এমনকি আমার ব্লাড গ্রুপটা। আমার আত্মীয় স্বজনরা বলেন মেয়েরা নাকি বাবা হলে অনেক কপালি হয়, মানে সৌভাগ্যবতী হয়। আমি লাইফে কতটা সৌভাগ্যবতী তা জানি না, তবে আমি আমার বাবার মেয়ে হয়ে অনেক সৌভাগ্যবতী। আল্লাহ পাকের কাছে আমার প্রতিদিনের প্রার্থনা, উনি যেন আমাকে বাবা বিনা জীবন না দেন। 1 সেকেন্ড আগে হলেও আমি আমার বাবাটির আগে পৃথিবীর ওপারে যেতে চাই। থ্যাংক ইউ ওয়াসিফা, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা মানে বাবাকে নিয়ে এত সুন্দর একটা স্মৃতি আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আমি খুব ভালো একটা বাবার মেয়ে, সেটা আপনাকে দেখেও বোঝা যায় আর কি যে আপনি খুবই লাকি। হ্যাঁ, তো আমার কিন্তু এই মুহূর্তে বাবাকে নিয়ে আরেকটি গান শুনতে ইচ্ছা করছে, তো চলুন আরেকটি গান শুনি। আমরা আরেকটি গান শুনি। I would ride on your shoulders and look out on the world, pretending I was big and tall like you. When you were there to hold me, I never was afraid. You made me feel there's nothing I can't do. If I'd spread my wings to fly,
শ্রোতাবৃন্দ, আপনারা শুনছিলেন টেরেসা জেমসের কণ্ঠে মাই ড্যাড ইজ মাই হিরো এই গানটি। আর আপনারা শুনছেন রেডিও বাংলা অ্যাডিলাইড বাবা দিবসকে নিয়ে আমাদের আজকের বিশেষ আয়োজন, যা সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে 103.1 FM এ। সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের অনুরণন এই স্লোগানটি সামনে নিয়ে। আর আমাদেরকে শুনতে পাবেন প্রতি বুধবার রাত 9:30টায়। ভাইয়া, আমার এক ফ্রেন্ডের গল্প বলি। বলেন। শ্রোতাবিন্দু, ছোটবেলায় সে ছিল দুষ্টের শিরোমণি লঙ্কার রাজা, চুপি চুপি খাও তুমি চানাচুর ভাজা, এই টাইপের একটা মেয়ে। বদমাইশিতে পটিয়সী, দুধ খেতে চেত না। আন্টি একটু চোখের আড়াল হলে গ্লাস ভর্তি দুধ বেসিনে ঢেলে কলটা ছেড়ে দিত। আরে বাবা, তাই নাকি? হ্যাঁ, বাট এর আগে দুধের গ্লাসে একটু ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিত। সাদা দুধে ঠোঁটের উপর একটা মোচের মতো হয়ে যেত। তারপর ওর মাকে গিয়ে দেখাতো, আম্মা দুধ শেষ, হ্যাপি বলে মার গাল দুটো টেনে দিত। একবার হয়েছে কি, ওর বাবার সরকারি চাকরির সুবাদে ওরা তখন লিবিয়ায় থাকতো। ত্রিপলি থেকে তারা একটু দূরে থাকতো। একদিন আমি শুনেছি যে ওরা ত্রিপলি বেড়াতে যাবার আগে আন্টি ওকে দুধ খেতে দিয়েছিলেন, আর বিচ্ছুটা দুধ ফেলার সুযোগ পায়নি। তাড়াতাড়ি তারা গাড়িতে উঠে গেছে। ফিরে আসার সময় ও গাড়িতে ঘুমাচ্ছিল, আর ওর বাবা মা, ওদের দুটো ভাই ছিল, তাদেরকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেছে। হ্যাঁ, আর ও গাড়িতেই থেকে গেছে। প্রাইভেট ট্যাক্সি ক্যাব সাই করে চলে গেছে। কিছুক্ষণ যাবার পর বাসায় সবার খেয়াল হলো, আরে তাদের মেয়েটি তো নেই, ও তো ঘুমাচ্ছিল। তখন ওর বাবা মার পাগলের মতো অবস্থা। ওর বাবা দৌড়ে রাস্তায় চলে গেলেন, পুলিশকে ফোন, একে ফোন, ওকে ফোন। এক পর্যায়ে না, বাবাটা রাস্তায় হাঁটু গেড়ে পড়ে যাবেন। উনি দেখছেন দূরে প্রাইভেট কারটি মেন রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। হাত দেখাতে ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে ওর বাবাকে দু হাতে করজোড় করে অনুরোধ করছিল উনি যেন পুলিশকে না বলেন। ওই সময় লিবিয়ায় খুব কড়া আইন ছিল, কেউ বিশ্বাস করবে না যে এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। তো সেই ড্রাইভার মানে নিজেই এসেছিল? না না, ওই যে ওর বাবা ত্রিপলিতে, পুলিশকে ফোন করছিল না, পুলিশ তখন প্রত্যেক রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ি থামিয়ে সার্চ করছিল যে একটি বিদেশি বাচ্চা গাড়িতে থেকে গেছে। তারপরে ওর বাবা দেখেন যে মহারথী পিছনের সিটে মহা আরামে দুই পা তুলে ঘুমাচ্ছে। আর বাবাটা সেদিন না ভাইয়া হার্ট ফেল করতে করতে বেঁচে গেছেন। সন্তানের প্রতি পিতার কি অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখেন। শ্রোতাবিন্দু, আপনাদের বলে রাখি, ওই বিচ্ছুটার কিন্তু সেদিন ও 1 গ্লাস দুধ খেতে হয়েছিল। এক্স্যাক্টলি। আসলে আপনার এই গল্পটা শুনতে শুনতে আমার যেটা মনে হচ্ছিল যে আমি বাংলাদেশে থাকতে বাবাকে যতটা মিস করতাম, আমি আমার বাবাকে আব্বু বলে ডাকি, তো আব্বুকে যতটা মিস করতাম এখানে আসার পরে মনে হয় আরো অনেক বেশি মিস করি। মানে ওই যে মানে তাকে যে দূরে রেখে এসেছি, যার কারণে এখন আমি বুঝতে পারি যে হ্যাঁ, যে সে যে আমার জীবনে কতটা মূল্যবান সেটা এখন বুঝতে পারি। যেহেতু বাবাকে অনেক মিস করি। আপনি গোল্ডেন A+ পাবেন ভাইয়া? আমি পাবো মনে হয়, তবে সেই হিসাব নিকাশ আমি একটু মানে করতে থাকি। তো তার আগে চলুন একটা গান শুনে আসি বাবাকে নিয়ে। বন্ধুর টেলিফোনে মন বসে না, জানলার গ্রিলটাতে ঠেকাই মাথা, মনে হয় বাবার মতো কেউ বলে না, আয় কুকু আয়, আয় কুকু আয়, আয় কুকু আয়, আয় কুকু আয়, আয় রে আমার সাথে গান গেয়ে যা, নতুন নতুন সুর নে শিখে নে, কিছুই যখন ভালো লাগবে না তোর, পিয়ানোয় বসে তুই বাজাবি রে, আয় কুকু আয়, আয় কুকু আয়। সিনেমা যখন চোখে জ্বালা ধরায়, গরম কফির মজা জুড়িয়ে যায়, কবিতার বইগুলো ছুঁড়ে
সাথে আয় এখনই কোথাও ঘুরে আসি শহর ছেড়ে ছেলেবেলার মতো বায়না করে কাজ থেকে নে না তুই আমায় কেড়ে আয় কুকু আয় কুকু আয় দোকানে যখন আসি সাজবো বলে মুপাটা বেঁধে নি ঠান্ডা হাওয়ায় আর শীতে যখন এই চোখ পড়ে যায় মনে হয় বাবা যেন বলছে আমায় আয় কুকু আয় আয় কুকু আয় আয় কুকু আয় কুকু আয় আয় রে আমার কাছে আয় মামনি সবার আগে আমি দেখি তোকে দেখি কেমন খোপা বেঁধেছিস তুই কেমন কাজল দিলি কালো চোখে আয় কুকু আয় আয় কুকু আয় ছেলেবেলার দিন ফেলে এসে সবাই আমার মতো বড় হয়ে যায় জানি না কজনে আমার মতন মিষ্টি সে পিছু ডাক শুনতে যে পায় আয় কুকু আয় আয় কুকু আয় আয় কুকু আয় আয় কুকু আয় আয় রে আমার পাশে আয় মামনি এ হাতটা ভালো করে ধর এখনই হারানো সেদিনে চল চলে যায় ছোট্টবেলা তোর ফিরিয়ে আনি আয় কুকু আয় কুকু আয় আয় কুকু আয় কুকু আয় কুকু শ্রোতাবৃন্দ আপনারা শুনছেন রেডিও বাংলা অ্যাডিলেইড সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের অনুরণন Before we finish our program tonight, I'd like to congratulate Mr. Tony Abbott on behalf of Radio Bangla Adelaide for his successful win in the recent national election. Tony, we wish you all the best. Yes, we all wish you all the best. সুধী শ্রোতাবিন্দু, আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষের পথে। বাবা এমন একজন যাকে নিয়ে কথা বলা কখনোই শেষ হবার নয়। পৃথিবীতে যারা বাবা হারিয়েছেন তারা প্রতিদিন সশ্রদ্ধ চিত্তে তার জান্নাত কামনা করবেন, আর যারা এখনো বাবার সঙ্গে আছেন বা বাবা তাদের পৃথিবীতে আছেন, প্লিজ বাবার মর্ম বুঝবেন। চলুন না, নেক্সট বাবা দিবস আমরা প্ল্যান করি সাউথ অস্ট্রেলিয়ার মাউন্ট লফটিতে উঠে বাবাকে বলবো, বাবা দেখো কত বিশাল, কিন্তু তোমার বিশালতার কাছে কিছুই না। ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, সুন্দর থাকুক পৃথিবীর প্রতিটি কোণে থাকা প্রতিটি বাবা। বাবা তুমি ভালো থেকো, অনেক ভালো থেকো। শ্রোতাবৃন্দ, আমাদের অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। I love to shop for electrical goods. You think $1,000 shopping spree at EBI sponsor the Good Guys by Lend will do? Super shopping.